افسوس، آج بن ماں کی ہو گئی افسوس، تیری دکھیاری بیٹی اماں، تیری دکھیاری بیٹی اماں، ساتھ اپنے ہمیں بھی لے چلیے، ساتھ اپنے ہمیں بھی لے چلیے، آپ جاتی ہے اب جہاں اماں، آپ جاتی ہے اب جہاں اماں، اٹھ گیا سر سے آپ کا سایہ، اٹھ گیا سر سے آپ کا سایہ، لوگ اب دیں گے گھر کی اماں، لوگ اب دیں گے گھر کی اماں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ بیٹے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ محمد وآل محمد، صلی اللہ محمد وآل محمد، صلی اللہ محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل برکاتہ۔ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے سایہ، رحمت ہے فاطمہ، مریم کا فاطمہ سے مقابلہ، مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، حیدر اگر نماز تو نیت ہے فاطمہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، سبحان اللہ، واہ، شریک رسالت ہے فاطمہ، صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جزاک اللہ، سبحان جزاک اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ کر گئی خزاں سہ کے ہر جفا، بنت مصطفیٰ ہائے سیدہ، کر گئی خزاں
سہ کے ہر جفا بنت مصطفیٰ ہائے سیدہ کیوں نہ ہو جہاں غم میں مبتلا بنت مصطفیٰ ہائے سیدہ کر گئی قضا سہ کے ہر جفا بنت مصطفیٰ ہائے سیدہ سیر تھے فقیر گھر میں فاقہ تھا پاس جو بھی تھا سب لٹا دیا تجھ پہ ناز پھر کیوں نہ ہو خدا تجھ پہ ناز پھر کیوں نہ ہو خدا بنت مصطفیٰ ہے سیدہ کہتے ہیں علی بادل حزین تم نے فاطمہ کچھ نہ عرض کی شرمسار ہوں کچھ نہ دے سکا شرمسار ہوں کچھ نہ دے سکا بنت مصطفیٰ ہائے سیدہ سر پہ بی بی کے ہی پھٹی ردا سوکھے نان تھے کھانے کو غذا شکر حق رہا لب پہ جا بجا شکر حق رہا لب پہ جا بجا بنت مصطفیٰ ہاتھوں میں ورام جھریاں بدن ہی کمر جو خام خستہ تھا شکم سن جوانی کا ہاتھ میں عصا بنت مصطفیٰ بولے یہ حسین زینب بہن مر گئی ہے ماں سہ کے ہر مہن پائیں گے کہاں ہم پھر ایسی ماں پائیں گے کہاں ہم پھر ایسی ماں بنت مصطفیٰ اجر مصطفیٰ کرنے حق ادا لاتے ہو صدا ذکر سیدہ باخر حزین نوحہ تو سنا باخر حزین نوحہ تو سنا بنت مصطفیٰ ہے سیدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل جزاک اللہ باخر حسین جزاک اللہ مولا سلامت رکھے ماشاءاللہ باقر ہے جزاک ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلوات بر محمد وعلى بسم اللہ شہین شاہ صلوات بر محمد وعلى محمد اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وآل محمد
چار مصرے ماں کے حوالے سے مرحوم رضا سرسوی صاحب کے پیش کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ارشاد. پیار کہتے ہیں کسے اور مانگتا کیا چیز ہے. پیار کہتے ہیں کسے اور مانگتا کیا چیز ہے. کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں. شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا. شکریہ ہو ہی بے شک بے شک. نہیں سکتا کبھی ماں کا ادا. مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ بھائی جزاک. فصلیاں ٹوٹ گئے زخم چھپایا نہ گیا. فصلیاں ٹوٹ گئے زخم چھپایا نہ گیا. درد اتنا تھا کہ حیدر کو بلایا نہ گیا. فصلیاں ٹوٹ گئی زخم چھپایا نہ گیا. ہائے رو کے حسنین کو دی فاطمہ زہرا نے صدا. جلتا دروازہ جو فضا سے اٹھایا نہ گیا. جلتا دروازہ جو فضا سے اٹھایا نہ گیا. اس طرح پھاڑ کے پھینکی تھی سند احمد کی. ایک بھی ٹکڑا وہ زہرا سے اٹھایا نہ گیا. ہائے پوچھا ہے در نے جو رخسار پہ کیسا ہے نشان. ہچکیاں لگ گئی زہرا سے بتایا نہ گیا. ہائے ہاتھ پسلی سے ہٹاتے ہوئے کیوں روئے علی. ہاتھ پسلی سے ہٹاتے ہوئے کیوں روئے علی. اور پھر ہاتھ کو کیوں زہرا کا ہٹایا نہ گیا. ہائے بعد زہرا یہی کہتے تھے علی رو رو کر. بعد زہرا یہی
کہتے تھے علی رو رو کرے زخم پسلی کا مجھے کیوں یہ دکھایا نہ گیا زخم پسلی کا مجھے کیوں یہ دکھایا نہ گیا فصلیاں ٹوٹ گئے زخم چھپایا نہ گیا اللہم صلی اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک شہنشاہ اللہ بھائی جزاک اللہ مولا ماشاء سلامت اللہ رکھے جزاک اللہ بھائی جزاک اللہ ماشاء اللہ صلوات شہنشاہ بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جب حرم خلے شیری کے برابر آئے غل ہوا کعبے سے مولا میں لشکر آئے کہا شیرین کے ارمان دلی برائے میرے مولا میرے سلطان میرے سرور آئے نور حق شان خدا قدرت باری دیکھو چلو لوگوں میرے آقا کی سواری دیکھو جن سے روشن ہے مدینہ وہ خمراتے ہیں جن کا معدن ہے نجف میں وہ گہراتے ہیں جن کا گھر عرش پہ ہے وہ میرے گھر آتے ہیں یہ خبر اس کو نہ تھی نیزوں پہ سر آتے ہیں کہہ رہی تھی کہ چراغ حرمین آتا ہے اے مسلمانوں مبارک ہو حسین آتا ہے بی بی گودی میں سکینہ کو بٹھائے ہوگی چھاتی سے اصغر ناداں کو لگائے ہوگی چاند کے ٹکڑوں کو دامن میں چھپائے ہوگی دونوں پر گوشے چادر کو اڑھائے ہوگی یہ نہ معلوم تھا وارث نہیں اصغر بھی نہیں تاج و مسند کہاں برخا نہیں چادر بھی نہیں تھا خیال اس کو کہ چوگرد تو یاور ہوں گے بیچ میں لشکر اسلام کے سرور ہوں گے گھوڑوں پر ناخے زینب کے برابر ہوں گے پردہ محمل کا سنبھالے علی اکبر ہوں گے وہاں نہ محمل تھا نہ حشمت تھی نہ زیبائی تھی سر شبیر کے ہمراہ بہن آئی تھی مسند آراستہ کی سبت پیمبر کے لیے کشتیاں ہدیے کی ذریت حیدر کے لیے جھولا دالان میں ڈالا
علی اصغر کے لیے لا کے گلدستہ برابر چنے اکبر کے لیے جام شربت کے بھرے ابن حسن کی خاطر گہنا پھولوں کا منگا رکھا دلہن کی خاطر ناگہاں راہ میں برپا ہوا شور ماتم سن کے منہ فخ ہوا دل ہل گئے تھرائے قدم دیکھنے کو جو گئے تھے حشم شاہ امم وہ زن و مرد پھر خاک اڑاتے باہم سخت بے چین ہوئی طالب آرام حسین دل پہ انگشت شہادت سے لکھا نام حسین یہ ایک عورت نے یہ باہر سے پکارا ناگاہ اری شیریں تیرے ارمان ملے خاک میں آ گھر کا گھر ہو گیا خاتون قیامت کا توا وارث آل نبی مر گیا انا للہ ہم زیارت کو گئے تھے سوئے محشر دیکھا لے تیری حضرت زینب کو کھلے سر دیکھا لے تیری حضرت زینب کو کھلے سر دیکھا جزاک اللہ بھائی جزاک اللہ مولا سلامت جزاک رکھے اللہ ارشد جزاک اللہ ماشاءاللہ ارشد ماما جزاک اللہ ارشد بھائی صلوات اکبر محمد وآل محمد اللہم صلی اللہم صلی علی علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد ماں کی آغوش میں وہ جام پیا ہے ہم نے ماں کی آغوش میں وہ جام پیا ہے ہم نے لب ہلائے تو علی نام لیا ہے ہم نے سبحان اللہ نعرہ حیدری لب ہلائے تو علی نام لیا ہے ہم نے جب ملی قوت جنبش ہمارے ہاتھوں کو گود میں ماتم شبیر کیا ہے ہم نے گود میں ماتم شبیر کیا ہے بے شک درجہ ماں کا ہمیں قرآن بھی سمجھاتا ہے درجہ ماں کا ہمیں قرآن بھی سمجھاتا ہے ماں کے قدموں میں ہے جنت یہی بتلاتا ہے بے شک مانگے تو طوفان بھی تھم جاتا ہے درد ماں کا کہاں قدرت سے سہا جاتا ہے ماں جو تڑپی تو مشیت کو تڑپتے دیکھا ماں جو تڑپی تو مشیت کو تڑپتے دیکھا چشمہ آپ کو صحرا میں ابلتے دیکھا چشمہ آپ کو صحرا میں ابلتے دیکھا ہو دعا ماں کی تو تقدیر بنا سکتی ہے ہو دعا ماں کی تو تقدیر بنا سکتی ہے دنیا کیا چیز ہے جنت بھی دلا سکتی ہے ماں کی عظمت سبحان اللہ واہ آ سکتی ہے موت کو دیکھ شکست لوٹ کے آ سکتی ہے بے شک دیکھا تاریخ میں یوں بند کفن ٹوٹ گئے مانا سہ پائی کے بچے جو میرے روٹ گئے
گھر کو الفت سے جو گلزار بنا دیتی ہے، ہر مصیبت میں سپر بن کے دکھا دیتی ہے، گھر سے جاتا نہیں کوئی کہ دعا دیتی ہے، دیر ہو جائے مصلے کو بچھا دیتی ہے، نظر مانوس سیاہٹ پہ لگی رہتی ہے، پیچھے دروازے کے خاموش کھڑی رہتی ہے، پیچھے دروازے کے خاموش کھڑی رہتی ہے۔ صلوات پر اللہ اکبر اللهم صل صلی على اللہ محمد وعلى محمد محمد. وعلی ماشاء اللہ جناب سبحان اللہ، ماشاء اللہ جزاک اللہ امتیاز بھائی، ماشاء سبحان اللہ، اللہ جزاک اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ اب سالکان راہ رضا کا ہے یہ بیان، پہنچے جو نصف راہ میں سجاد ناتواں، ایک باغ میں مقیم ہوا مالک جنا، شداد باغ میں تھا ایک باغبان، باغی کے دل میں آلے پیمبر سے خار تھا، مٹھی میں اس کی بیل چاہیے آبدار تھا، اٹھی نماز شب کو جو زہرا کی یادگار، اور سجدے میں شروع کیا ذکر کردگار، اس وقت باغبان نے کیا بیلچے گوار، صدمے سے اس جفا کے ہلارش 3 بار، اب کیا لکھوں گزرنی تھی جو کچھ گزر گئی، اس بیلچے کے زخم سے سیدانی مر گئی، تے منزل حیات کو سجدے میں کر گئی، اللہ اکبر اٹھ کے کہا اور مر گئی، عابد پکارتے تھے پھوپھی تم کدھر گئی، غربت میں ہم کو چھوڑ کے تنہا گزر گئی، یثرب سے زخم بیلچا کھانے کو آئی تھی، خادم کے ساتھ خلد میں جانے کو آئی تھی، اب مومنی غریبی ہے عابد کو دھیان لائے، میت کے پاس بیٹھے کہ صندوق لینے جائے، تلخی پڑھے کہ شان بنت علی ہلال، کنبہ ہے سب وطن میں یہاں کس طرح بلائے، دی غسل یا لہدار رکھتے بدن کرے، کھودے لحد کے خطا پھوپھی کا کفن کرے، دیکھو عزیزو حوصلہ زین العابدین، سب کچھ کیا یہ ایک متنفس نے آفرین، دفنا کے یہ خطاب کیا بادل حزین،
होशियार वो तुराब की दौलत से जमीन, ज़ैनब की सर गुज़श्त पे रिख़त शुरू की, तलखीन आखिरी सरे तुरबत शुरू की, तलखीन आखिरी सरे तुरबत शुरू की। परनाम जब हुसैन का तलखीन में लिया, मैयत ने सुन के खबर में शोर फगा किया, आई सदा बतूल की दे अजरे किबरिया, इश्क़ हुसैन बादे फना भी दिखा दिया। भाई को रोई खबर में भी शोरो शहन से, सदक़े बतूल खूब निभाई हुसैन से, सदक़े बतूल खूब निभाई हुसैन से। जज़ाकल्लाह अस्करी भाई, मौला सलामत रखे। जज़ाकल्लाह मौला सलामत माशाल्लाह रखे। जनाब। रहमल्लाहु मन करा सूरतल फातिहा। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अला अब्दिल्लाह बिन हुसैन अत्तिफ़्लिर रज़ीइल मुरम्मियिस सरीहिल मशते तमन अल मसअदे दमहु फिस समाए लअनल्लाहु हुरमला बिन काहिलिल असदी। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासी मन युअजिबुका क़ौलहु फ़िल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फ़ी क़ल्बिही। आप हजरात अव्वलन एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा ज़ाहिरा कनीज़ कुलसूम शहजादी बिन्त मरहूम मिर्ज़ा बाकर की रूह को इसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान गिरामी मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, उम्मीद है कि आवाज़ क्लियर होगी। थोड़ी रुकावट आ रही है। थोड़ा स्टक हो रहा है। रुकावट है, एक सेकेंड बस। आवाज भी स्टक हो रही है, वीडियो भी। कोई मुश्किल नहीं, सब भाई बैठा रहता हूँ आमादा किए हुए, इसलिए कि 2 चीजों का नारे हैदरी याली आली ठीक हुआ था। इसलिए कि 2 चीजों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। जी भाई, आ रही है आवाज? जी। डिस्टर्बेंस है मौलाना। आ रही है मगर डिस्टर्बेंस है मौलाना। अभी भी डिस्टर्बेंस है? अभी नहीं, अभी रुकी है। वो अभी 2 मोबाइल थे ना, तो इसलिए दोनों की आवाज टकराई थी, तो इसलिए उस वक्त डिस्टर्ब हुआ था। नारे हैदरी या आली उम्मीद है कि आवाज बिल्कुल क्लियर होगी इंशाल्लाह। 1 सेकंड बस। आइए शुरू करते हैं बात, और यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं।
अज़ान ग्रामी मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, है तो 59 आप हजरात की जो नज़र मैंने आयत की है, इसी आयत के हवाले से चंद बातें आपसे करनी है और बात को इख्तिताम पज़ीर तक कर देना है। क्योंकि ये मजलिस चहलू में, इसलिए जाहिर सी बात है थोड़ी सी बातें होंगी आपसे इंशाअल्लाह। मैंने आप हजरात की नज़र एक आयत की है जिसमें इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है, रसूल लोगों में से बाज ऐसे भी हैं कि जिंदगानी दुनिया के बारे में उनकी बातें तुमको बहुत अच्छी लगती हैं, जबान से तो वो चिकनी चुपड़ी बातें करते जाते हैं और उनके दिल में जो कुछ छुपा हुआ है उस पर अल्लाह को गवाह भी ठहराते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि वो बड़े झगड़ालू हैं और दुश्मनी और खुसूमत में सबसे ज्यादा सख्त हैं। उनको उस वक्त देखना जब हुकूमत उनके हाथ आ जाएगी और ये किसी मुल्क के हुक्मरान बन जाएंगे, तो मुल्क में इनकी सारी दौड़ धूप सिर्फ इसलिए होगी कि वहां फसाद फैलाएं, खराबियां डालें और खेती बाड़ी और फसल को तबाह करें। हालांकि तवज्जो अजीजो, हालांकि हकीकत ये है कि अल्लाह इस फितने फसाद को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अजीजो, एक एक लफ्ज को महफूज कीजिएगा। कुरान मजीद जिसको हम सब मुसलमान आसमानी, इल्हामी और आखिरी किताब मानते हैं, जिंदगी भी है और जिंदगी बख्श भी है। इसकी आयतों पर माजी का कोहर और गुजरे हुए जमाने की अफसुर्दगी छाई हुई नहीं है। इनकी सिर्फ तारीखी अहमियत और हालो इस्तकबाल की गिरफ्त में नहीं है, बल्कि इस गिरफ्त से ये आजाद है। इसके अहकाम को कयामत तक के लिए नाफिजुल अमल रहना था। इसके मज़ामीन को रहती दुनिया तक तरोताज़ा रखने की जरूरत थी। इसलिए कुदरत ने इसका अंदाज बयान ऐसा रखा है कि इसकी गिरफ्त माजी, हाल और इस्तकबाल तीनों जमानों पर है। इसके सदा बहार चमन में माजी की खुशबू भी है और हालो इस्तकबाल की निखत भी। अल्फाज को इस खूबी से मुरत्तब किया गया है कि इनका इतलाक माजी के उन वाक़यात पर हो सकता है जिनके लिए वो नाजिल हुए थे, लेकिन फिर भी वो ऐसी शान उमूमी रखते हैं कि कयामत तक मिलते जुलते वाक़यात पर इनका इंतबाक किया जा सकता है, ताकि कोई ये न कहे कि फला आयत फला वाक़े के बाद मुर्दा हो गई। अब वो सिर्फ एक तारीखी दिलचस्पी की चीज नहीं है, आइंदा उससे कोई हिदायत और रहनुमाई हासिल नहीं हो सकती। कुदरत की बनाई हुई चीजों में और हमारी बनाई हुई चीजों में यही फर्क है कि हमारी मसनूआत की अफादियत का दायरा महदूद होता है, उम्र कोता होती है, लेकिन कुदरत की मसनूआत की अफादियत का दायरा वसी है और मिटते मिटते भी अपना जानशीन छोड़ जाती है, ताकि आने वाली नस्ल भी इनसे मुस्तफीज होती रहे। अजीजों, भरपूर तवज्जो चाहता हूँ मैं, एक एक लफ्ज को महफूज कीजिएगा खुदा के वास्ते। बड़ा कीमती फिक्रा मैं आपकी नजर करने लगा हूँ। बाग में जाकर गुलाब के तख्तों पर निगाह डालिए कि कैसे नजर अफरोज, रूह अफजा और शाम नवाज फूल खिले हुए हैं। रंग भू और तरोताजगी के अलावा इनके अंदर कुछ छुपे हुए जौहर भी हैं। इनसे अरके गुलाब बनता है, अतरे गुलाब निकलता है। इनकी पत्तियां गुलकंद की शक्ल में बहुत सी बीमारियों का इलाज है। ये सही है कि इन फूलों की बहार चंद रोजा है, लेकिन कयामत तक इनकी नस्ल में पैदा होने वाले फूल अपनी बहार दिखाते रहेंगे, अपने रंग बू से दुनिया के चश्म मशाम की तवाज़ो करते रहेंगे और अपना रंग वजूद के जरिए से ये ऐलान करते रहेंगे कि हम कुदरत की सनअत है, इसने हमको खूबियां दी हैं। अल्लाहु अकबर। वो हमारी नस्ल के जरिए बाकी बरकरार है और फायदा बख्श रहेगी। लेकिन हम जो कागज के गुलाब बना लेते हैं,
वो सिर्फ देखने दिखाने के होते हैं, न उनमें खुशबू होती है, न उनसे अर्क गुलाब निकलता है, न इत्र गुलाब बनता है, न उनकी नस्ल चलती है, न उनका फैज आइंदा जारी रह सकता है। अब समझ ले आप, दुनिया के बनाए हुए में और अल्लाह के बनाए हुए में यही फर्क है जो कागज के गुलाब और अल्लाह के बनाए गुलाब में है। कागज के गुलाब वक्ती तौर पर अच्छे लग सकते हैं मगर फना हो जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर जिसे अल्लाह ने बनाया होगा वो गुलाब होगा कि अगर दुनिया से चले भी जाएंगे तो इनकी आने वाली नस्लें हमें इस्तेफादा पहुंचाती रहेंगी, इनकी आने वाली नस्लों से हम खुशबू हासिल करते रहेंगे। और अगर यकीन ना आए तो आओ मैं दिखाऊं, एक गुलाब आज भी पर्दे गैबत में है जो चमन इस्लाम को पुरमसरत किए हुए है, पुर खुशबू किए हुए है, जहां से अतरे गुलाब निकलता रहता है, इस्लाम महकता रहता है। और इस जब तक के याद रखिएगा, हम चोरी चकारी के जरिए, हम दुश्मनी के जरिए, हम झगड़े वगड़े कर कर किसी चमन से एक फूल तोड़ सकते हैं, एक पौधा तोड़ सकते हैं, एक शाख तोड़ सकते हैं, मगर मेरे अजीजों हम चमन को उस वक्त तक नहीं मिटा सकते जब तक मालिक चमन न चाहे। अगर मालिक चमन चाहे तो उस चमन को कोई मिटा नहीं सकता। फूल आग लगा सकते हो, फूल तोड़ सकते हो, मगर जमीन बरकरार रहेगी। मालिक फिर उसमें फुलवारियां बोएगा, फिर उसमें पौधे लगाएगा, फिर फूल निकलने लगेंगे, फिर पौधे निकलने लगेंगे, फिर कियारियां उगने लगेंगी। अब दुश्मनों ने अल्लाह के चमन में आग लगाई, अल्लाह के बनाए हुए गुलाबों को तोड़ा, अल्लाह के बनाए हुए कियारियों को तोड़ने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने इस चमन को इतनी खूबसूरती के साथ सजाया कि दुश्मन इस चमन को मिटाने की कोशिश में मिटते चले गए, मगर इस चमन के गुलाब आज भी तरोताजा हैं। एक गुलाब नजफ की सरजमीन पर, कोई गुलाब सामर्राह की सरजमीन पर, कोई गुलाब करबला की सरजमीन पर, कोई गुलाब मशहद की सरजमीन पर, और ये गुलाब इतना फैला कि इस गुलाब से जो इत्र निकला वो इत्र खुशबुओं की सूरत में रोजों में बढ़ता चला गया। कहीं रोजे बने, कहीं हुसैन तीकरी बना, कहीं जोगीपुरे में नजफ हिंद बना, कहीं बगरे में मौला का रोजा बना, और अपने शहर में आ जाओ तो कहीं इमाम रजा से मंसूब रोजा बना, कहीं हुसैन से मंसूब रोजा बना, कहीं बीबी सकीना से मंसूब रोजा बना। ये जो रोजे बन रहे हैं ये अल्लाह के चमन में लगाए हुए गुलाबों के इत्र की खुशबू है कि जो खुशबू आज भी पूरे कायनात को मुअत्तर कर रही है। सुभान अल्लाह, ये नारे अल्लाह के हैदरी। बना या अली या सलामत अली। रहे आप। पूरे मजमे की तवज्जो है, सब कुछ हो सकता है लेकिन जो अल्लाह बना है पूरे मजमे की तवज्जो। अजीजों, कुरान मजीद के मिन जानिबुल्लाह होने का सबसे बड़ा सबूत ही ये है कि उसकी आयतों में सदाबहार तरोताजगी है, उसके मज़ामीन पर कोहनगी आरिज नहीं होती। हर दौर और हर जमाने में उसकी आयतों ने हमारे गौर कोस की नीयत से नए गोशे और पहलू पेश किए हैं। ज़ेरे बहस आयतों ही को लीजिए जो आपकी नजर फरमाई है। अल्लाह ने क्या कहा, तवज्जो, अल्लाह कह रहा है कि इंसानों की खास किस्म का जिक्र अल्लाह कर रहा है कि जो रसूल के पास आते हैं तो चिकनी चुपड़ी और लच्छेदार बातें करते हुए आते हैं, खुशामंदाना अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, दस्त बस्ता निगाहें झुकाए हुए हुजूर के सामने बैठते हैं और सियासी, समाजी, माशी और माशरती उमूर के मुतालिक कभी आहिस्ता आहिस्ता और कभी पुरजोश अंदाज में बातचीत कर रहे हैं। हर जुमले के बाद वल्लाह वल्लाह कह रहे हैं और अपने ज़मीर की पाकी, नीयत की सफाई और खुलूस पर अल्लाह को गवाह ठहराते जाते हैं। अल्लाह ताला अपने रसूल से खिताब फरमाता है, इसकी खुशामदी की बातें तुमको भली मालूम होती होंगी, मगर याद रखो ये चुकनी चपड़ी बातें सभी को भली मालूम हुआ करती हैं, मगर इसकी सारी रज़्क़्वानी हाथी के दांत की तरह है, खाने के और दिखाने के और। खूब समझ लो ये शख्स तुम्हारे दुश्मनों में सबसे ज्यादा झगड़ालू है और दुश्मनी और खुसूमत में सबसे ज्यादा सख्त है। अजीजों, वो अल्लाह कह रहा है कि आज हुकूमत तुम्हारे हाथ में है हबीब,
तुम इस ममलकत के सरबराह हुक्मरान हो, इसलिए ये मीठी मीठी बातें कर रहा है, तुमको भी खुश कर रहा है। अल्लाह अकबर। और बात बात पर मुझे भी शाहिद बनाता है। कल अगर इसके हाथ में हुकूमत आ गई तो देखना सारे मुल्क में दौड़ा दौड़ा फिरेगा। इसलिए नहीं कि जमीन को अदलो इंसाफ से भर दे, जालिम को सजा दे, मजलूम की दादरसी करे, नहीं, बल्कि इसलिए कि इसमें फितना फसाद पैदा करे, चप्पे चप्पे पर खराबी और तबाही ले आए। ये मीठे बोल बस इस वक्त तक हैं जब तक कुव्वतो इख्तियार हासिल नहीं होती। जब इख्तियार होने के बाद इसका ये हाल हो जाएगा कि जरा किसी से मुखालफत हुई, किसी ने इसके चश्मे अबरू के इशारे पर काम न किया तो ये हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाएगा, उसकी ज़राअत को बर्बाद कर देगा, उसे दुश्मन बना लेगा, उसके ग़िज़ाओं को मिटाने की कोशिश करेगा और ये कोशिश करेगा कि पूरे खानवादे को मिटा दे। लेकिन अजीज़ों, खुशामदी और मूजी इंसानों के बाद पहली किस्म इंसानों की बताई। अब देखना ये है कि कितने मोमिनीन इस जुमले को सुनते हैं और कितने इस जुमले से लुत्फ उठाते हैं। पूरे मजमे की तवज्जो, क्या कहा, किस तरीके से कहा। एक ये किस्म बताई इंसानों की जो इस किस्म के हैं, फिर दूसरी किस्म बताई का एक आदमियों की किस्म और भी है। का कौन सी किस्म का वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। लो सुनो दूसरी किस्म, कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो अल्लाह की खुशनुदी की तलब में अपनी जाने तक बेच देते हैं। अल्लाह भी ऐसे बंदों के लिए सरतासर शफकत और मेहरबानी रखने वाला है। इस आयत का शान नुज़ूल भी खुसूसी है मगर अंदाज़े बयान उमूमी नजर आता है। वो आयत के तेवर बता रहे हैं कि मेरा दरवाजा कयामत तक खुला हुआ है, किसी में दम हो तो जान बेचकर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करे और उसके दामने शफकत में पनाह ले। अगर आयत का अंदाज सलामत रहे आप, अगर आयत का अंदाज़े उमूमी ना होता तो कहने वाला कह सकता था कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए जान की बाजी तो हम भी लगाना चाहते हैं, मगर क्या करें, वही का दरवाजा बंद हो चुका। हमारी जान बाजी का एतराफ किस तरह होगा और इसको कबूलियत की सनद क्यों कर मिले। अली की सी किस्मत कहाँ से लाए, इधर जान बेची उधर वही नाजिल हो गई। व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा के पैराए बयान पर नजर डाले। इसका दामन उन लोगों के लिए भी फैला है जो आज कल परसों बल्कि कयामत तक जान की बाजी लगाकर अल्लाह की शफकत और राहत के तालिब होते रहे, लेकिन शबे हिजरत बिसरत बिस्तरे रसूल पर आराम की मीठी नींद सोने वाले अली ने जिस तरह जान की बाजी लगाई थी, जमाना उसकी मिसाल न पैदा कर सकेगा। जरा पस मंजर तो देखें, माहौल तो देखें, अली किस रसूल की खातिर अपनी जान जोखों में डाल रहे हैं। वो रसूल जिसके कदम अभी तक कामयाबी न चूमे थे, जिसके गर्द माले गनीमत के ढेर न होने पाए थे। इस वक्त तो ये हाल था कि मक्के की सरजमीन का जर्रा जर्रा आन हजरत का दुश्मन था। इनके वजूद जीजूद को समाज और मजहब के लिए खतरा समझा जाता था। इनके कुछ साथी सूरत हाल से हाजिज होकर हबशा की तरफ हिजरत कर चुके थे, कुछ मदीने की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। मक्के में मुसलसल मुखालिफ हालात का मुकाबला करते रहना या कुफार से जमकर लड़ना कहाँ मुमकिन था। तवज्जो, नुक्ता नजर कर रहा हूँ। हालात बिगड़ते बिगड़ते नौबत ये आ पहुंची थी कि रसूल की जान के लाले पड़ गए। आसपास के जितने सरबर आवुर्दा कबीले थे, सब ने अपने मंचले सुरमा का मुंतखब करदा गिरोह तैयार करके भेज दिया कि रसूल अकरम के घर का मुहासरा कर ले। अल्लाजीजो, अल्लाह की मर्जी वही खरीद सकता है जो खुश माहौल में अल्लाह की इबादत नहीं करता, बल्कि वक्त मुसीबता जब रसूल पर चारों तरफ से मुसीबतों का कोहराम टूट रहा था, उस वक्त अली ने रसूल के ऊपर अपनी जान की बाजी लगाकर इस्लाम को इतना सरबलंद कर दिया, इस्लाम को इतना सरबलंद कर दिया कि इस फूल से निकलने वाली कलियों के भी जोश इतने बुलंद हो गए कि अगर नौबत हसन पे आई तो हसन कुर्बान होने को तैयार, नौबत अगर हुसैन पे आए तो हुसैन कुर्बान होने को तैयार।
जज़ाकल्लाह, नारे हैदरी। यानी ये करामत है अजीजों, लेकिन सुनते आए, बड़ा लुत्फ आएगा आपको। हो सकता है कि जरा सी गुफ्तगू तवील हो जाए, मगर वक्त के अंदर ख़त्म करूँगा क्योंकि चहलुम की मजलिस है। तवज्जो अजीजों, रसूल अकरम के घर का मुहासरा कर ले और मुनासिब घड़ी और मौके पर खाकम बदहन आप पर हमला करके आपके शमे रिसालत को गुल कर दें। मामला यहाँ तक पहुंच चुके थे, अली को बुलाकर कहा मैं घर से निकल कलगार सूर की तरफ जा रहा हूँ। अजीजों, भरपूर तवज्जो चाहता हूँ। आन हजरत ने बुलाया, अल्लाह अगर करेगा तो वहां से मदीने की तरफ कूच कर जाऊंगा। देखो मेरी जान के दुश्मन घर घेरे खड़े हैं, नेज़े बुलंद हैं, तलवारें नयाम से निकलना चाहती हैं। मौत की भयानक शक्ल, अल्लाहु अकबर, मौत की भयानक शक्ल दरो दीवार पर अपना साया डाल रही है। ये मेरा खाली बिस्तर, ये सब्ज चादर, हथियारों के साए में तुम इसको बिस्तर पर सोना गवारा है। अली ने पूछा जान बचेगी? का बेशक बचेगी। अली ने जुर्रत के साथ कहा फिर मैं आपके बिस्तर पर सोता रहूंगा, आने वाले हर खतरे का खुशी से मुकाबला करूंगा। अजीजों, अगर मैं जुमला बयान कर ले गया तो आप यकीन करें आज की मजलिस का निचोड़ हो जाएगा। कोशिश यही रहती है ना कि अल्फाज नुकात कुछ नए हो जाएं। अब जुमला सुनो, लुत्फ आ जाएगा। अली को समझो, अली एक रात बिस्तर रिसालत पर सोए, चादरे रिसालत ओढ़ के सोए, रिसालत को बचाने के लिए सोए। अब तक अली सोए थे रसूल को बचाने के लिए, लिहाजा अली सो गए, रसूल बच गए। मगर उस बचने के बाद भी रसूल ने जंगे लड़ी, रसूल पे हमले हुए, रसूल पर वार हुए। ओहद का मंजर याद कर लेना, बदर का मंजर याद कर लेना, खैबर का मंजर याद कर लेना कि उस रात अली एक रात सोए थे बिस्तरे रिसालत पर, चैन की नींद। मगर उस एक रात सोने से एक रात तो जान बच गई, मगर दुश्मन तुले रहे, मिटाने पर लगे रहे। दुश्मन आमादा रहे कि किसी तरीके से मिटा दे, किसी तरीके से मिटा दे। वो था अली का सोना, ये है हुसैन का सोना। कि हुसैन ने शायद कहा हो बाबा आप एक रात सोए थे, एक रात रिसालत को बचाया था, मैं खाके करबला पा तक कयामे कयामत तक सोता रहूंगा और तक कयामे कयामत रिसालत का वजूद बाकी रहेगा, इस्लाम का वजूद बाकी रहेगा, दीन का वजूद बाकी रहेगा। नारे हैदरी। अल्लाहु अकबर या अली, ये अब पूरा वजूद बरकरार रहेगा। कैसे एक रात अली सोए, इस्लाम रसालत को बचाया। हुसैन तक कयाम कयामत, शायद कहा हो बाबा से कि मैं सो जाऊंगा, तक कयाम कयामत तक आराम करूंगा, जान की बाजी लगाकर अल्लाह की मर्जी खरीद लूंगा। और आप देखिएगा फिर तक कयाम कयामत ना कोई इस्लाम मिटा पाएगा, ना कोई बहार मिटा पाएगा। अब 2-3 नुक्ते सुनो और नुक्ते सुनने के बाद फिर गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। अजीजों, इस मौके की मंजर निगारी करते हुए कलमकारों ने, खतीबों ने बड़ी बड़े नुक्ते आफरीनियां की हैं। वो कहते हैं अली दरमियाए कद के थे, रसूल अकरम का कद अच्छा खासा लंबा था। जब वो किसी के साथ चलते थे तो अली का कद कम नजर आता था। ये अरब जो उनका घर घेरे हुए थे अजनबी ना थे, बचपन से इनको देखते आए थे। फिर ये क्या हुआ कि वो सारी रात झांक झांक कर बिस्तर को देखते रहे और ये ना समझ सके चादर के नीचे कौन दराज कद अधेड़ उम्र का आदमी महवे ख्वाब है या दरमियानी कद का नोखेज नो उम्र सरबलंदी के ख्वाब देख रहा है। मैदान खिताबत के शहसवार और नुक्ता आफरीन मुतकल्लिम तो बड़े हुस्न खूबी के साथ इस मामले की तोजी करते हैं। आपका दिल चाहे तो इनकी सामे नवाज और दिलकश तोजी सुनकर अपने जज्बात अकीदत को पुरमसरत फजा में बालिदा होने का मौका दीजिए। वो कहते हैं कि कुदरत ने अली को ये पहला मौका दिया था कि चादर के बकदर पैर फैलाएं और जोश मसरत और फर्त खुशी से तनकर लेटें और दुनिया को दिखाएं कि इनका कदो कामत मसनद रसूल के लिए बिल्कुल दुरुस्त था। मसनद रिसालत के बराबर अगर कोई कद था तो फकत और फकत अली का था। ए अली, आज की रात आपकी किस्मत का कौन मुकाबला कर सकता है कि अल्लाह फखरो मुबाहात कर रहा है, फरिश्ते रश्क कर रहे हैं और जो देखता है उसको आप पर
नबुवत और रिसालत का गुमान हो रहा है। खुदा नजर बस से बचाए, अभी उम्र ही क्या है, आगे चलकर ऐसा ना हो कि लोगों को आप पर खुदाई का गुमान होने लगे। जोश अकीदत और जज्बात मसरत को बरअंगेख्ता करने के लिए बाइखलास मोमिनीन कहीं ये ना कह दें कि इसमें तौहीद के असरार नजर आ रहे हैं, तौहीद का वजूद नजर आ रहा है। ये रात पुरअज़ शुबहात थी, ये रात मशकूक रात थी, सारी रात फजा में शुबहात ही शुबहात, शक ही शक तैरते फिरते रहे। मालूम नहीं था किस बला की तारीकी और कयामत का अंधेरा था, हाथ को हाथ दिखाई देता था या नहीं। काफिरों को अली पर रसूल होने का गुमान हुआ। इधर रसूल घर से निकलकर गारे सौर की तरफ बढ़ने लगे। खतरे की मौजूदगी, रात के सन्नाटे, तन्हाई के एहसास ने पूरी तवज्जो इस तरफ मबजूल कर रखी थी कि जिस तरह बन पड़ेगा आगे बढ़ो चलो ताकि सुबह होने से पहले किसी महफूज मकाम पर पहुंच जाए। तवज्जो अजीजो, यकायक पीछे से आहट हुई। सन्नाटे के वक्त तो सोई के गिरने की आवाज भी महसूस होती है ना, और किसी के तेज आने वाले के कदमों की चाप थी। नबी ने देखा तो काफिर मेरा पीछा कर रहा है, रफ्तार को जरा तेज करो। आने वाले ने कदम बढ़ाकर रसूल अकरम के करीब पहुंचने की कोशिश की, और जैसे रसूल पाक ने जान बचाने की कोशिश पर रफ्तार को बढ़ाया, यहाँ तक के कदम मुबारक किसी पत्थर से टकराने की वजह से खून आलूद हो गया। ताक़ुब करने वाले ने आवाज दी, रसूल तेज न जाइए, दुश्मन नहीं दोस्त हूँ। आवाज जानी पहचानी लगी, रुक गए। पूरे मजमे की तवज्जो, एक लफ्ज सिर्फ कहना है अजीजों, भरपूर तवज्जो। होना क्या था, वो करीब आया, आकर बैठ गया। यहाँ दो किस्मों का जिक्र हुआ ना, दो किस्म के इंसान का जिक्र किया। एक तो वो जो मुंह पर चिकनी चुपड़ी और खुशामादाना बातें करते हैं और जरूरत पड़े तो अपनी माफी ज़मीर पर खुदा को भी गवाह बनाते हैं, मगर हकीकत में इनके दिलो ज़बान में मुताबिकत नहीं होती। तवज्जो अजीज़ान मोहतरम, भरपूर तवज्जो। और दूसरे वो हैं कि जो अपनी जानों के नजराने पेश कर कर जो किसी मुल्क की ज़रई ग़िज़ाई नक्लो हमल की आसानियों की फलाहो बहबूदी का बाइस होते हैं। बढ़ते बढ़ते उनका सितम आफरीन और हलाकत खेज हाथ अपने हरीफों और मुखालिफों को कता करने पर आमादा हो जाता है। तो एक तरफ तो वो जो नफ्स को बेचकर मर्जी तौहीद खरीदे, एक तरफ वो कि हुकूमत को देखकर सिर्फ और सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करें मगर वक्त आने पर काम ना आए। तो अब दोनों मंजर आपके सामने हैं, दोनों मंजर को महफूज करो। दो नुकात नजर करूंगा, बात मुकम्मल हो जाएगी। अब याद रखिएगा, जो उसके अंदर ये खुसूसियत होगी कि नफ्स को बेचेगा, मर्ज़ी इलाही को खरीदेगा, वो मसनद रिसालत का हकदार होगा। और जिसके अंदर ये कैफियत होगी कि वो चिकनी चुपड़ी बातें तो करेगा मगर वक्त आने पर वो इनको अकेला छोड़ देगा, वो मसनद रिसालत का हकदार नहीं होगा। अब दो मंजर सुनो, एक जिंदगानी रिसालत का, एक बादे जिंदगानी रिसालत का। जिंदगानी रिसालत का आलम ये है कि ओहद का मैदान सजा हुआ है, दुश्मन चारों तरफ से हमला कर रहे हैं, नबी के तंदाने मुबारक शहीद हो गए, नबी गढ़े में गिर गए, शैतान की आवाज बुलंद हुई, अला क़तल मोहम्मद, मोहम्मद मारे गए, सब भागने लगे। नबी को तन्हा छोड़कर पहाड़ों का रुख इख्तियार कर लिया। मगर जो उस आयत का मिज़दाक था, वमिनन नासि मन यशरा नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, वो भागा नहीं, वो दौड़ा नहीं, बल्कि वो दौड़ता दौड़ता करीब नबूवत आया, हिफाजत नबूवत में जान लगा दी, तलवार से जंग करता रहा, हमले पर हमला करता रहा। इसका मतलब ये है कि नबूवत को छोड़ के जाने वाला मसनद रिसालत पर नहीं आता, बल्कि नबूवत को बचाने वाला मसनद रिसालत पर तशरीफ फरमा होता है। नारे हैदरी, रिसालत पे तशरीफ फरमा होता है। और दूसरा मंजर वो मंजर है
کہ جب بعد پیغمبر ادھر دنیا میں خبر اڑی کہ پیغمبر دنیا سے کوچ کر گئے، ادھر خبر اڑی ہی تھی کہ لوگوں نے شعور کے جنازے کو چھوڑ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! لوگوں نے جنازہ رسالت کو چھوڑ کر ہنگامہ مچانا شروع کر دیا کہ کسی طریقے سے یہ حاکم چلا گیا، حکومت مل جائے، کسی طریقے سے یہ نبی چلے گئے، خلافت مل جائے۔ مگر عزیزو، جو پہلے ہی مرضی الہی خرید چکا ہے اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ رسالت کے جنازے میں مصروف رہا، اس نے جنازے کو اٹھایا بھی، اس نے جنازے کو دفنایا بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی بتانا چاہتے ہیں کہ جو لالچی خلافت ہیں وہ اور ہیں، جن کے پاس آلریڈی حکومت الہیہ ہے، ولایہ الہی ہے، جن کے پاس اللہ کی عطا کردہ امامت ہیں وہ اور ہیں۔ اور یاد رکھو، ہم دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنے سر کٹا دیں گے مگر رسالت کو چھوڑ کر کبھی خلافت کو نہیں اپنائیں گے۔ ارے ہم تو وہ ہیں کہ شوق دیدار رسالت میں خلافت کو آگ زنی تو کر سکتے ہیں مگر کبھی بھی رسالت کے جنازے کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ جزاک اللہ، نعرہ حیدری اور جنازے کو دفنانا یہ اس بات کی مستحکم اور محکم دلیل ہے عزیزو، مضبوط دلیل ہے کہ مسند رسالت پر وہ آئے گا جو اصل حقدار مسند رسالت ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اب آپ غور کریں اس بات پر اور آپ فکر کریں اس بات پر کہ جس چمنستان کو اللہ نے سینچا ہے اس چمن کو کبھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ چیزوں دو قسم کے لوگ آج بھی نہیں، دو قسم کے لوگ ہیں بھیا، آج بھی یہی لوگ ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو سامنے بیٹھ کے چکنی چپیڑی باتیں ہی کرتے ہیں مگر وہ سامنے سے ہٹتے ہیں تو صرف غیبتیں اور برائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کبھی آپ کے نہیں ہیں۔ آپ کے عزیزو دوست کون ہوتا ہے عزیزو؟ بات سے بات نکل گئی تو جملہ سن لو، دوست کون ہوتا ہے؟ دوست وہ نہیں ہوتا جو آپ کے سامنے آپ کتنے تعریف کر دے کہ آپ پھول کے غبارہ ہو جائیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے پیچھے رہ کر آپ کی حفاظت کرے اور آپ کے منہ پہ آپ کی خامیاں اور آپ کی غلطیاں بتائے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو میرے منہ پہ کہے گا یار یہ غلطی ہے اسے صحیح کر لو، وہ دوست ہے۔ اور جو پیچھے رہ کر آپ کی حفاظت کرے وہ آپ کا دوست۔ ایسا نہیں ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوا ہے کہ منہ پہ بیٹھ کے بھی برائیاں کرے اور پیچھے بھی برائیاں کرے، اور اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ آج مکمل ہوئی مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے جنازہ رسالت تک نہیں کیا ہے، ختم ہو گئی بات۔ آباد رہے آپ۔ دوسری مجلس میں پڑھ رہا ہوں، ابھی اس سے پہلے 8:45 پہ ایک مجلس ختم کی تھی میں نے، پڑھ کر دوسری جگہ پڑھ رہا تھا۔ آج کی یہ تیسری تقریر میں کر رہا ہوں۔ شہزادی نے مجھے چنا ہے ذکر علی کے لیے اور رات بھر پڑھواتے رہے، دن بھر صبح شام پڑھتا رہا ہوں، کیونکہ زندگی وقف ہے برائے حسین، مجلس کبھی عزائے حسین، زندگی سلامت رکھے، پروردگار کو سلامت رکھے، یہ ذکر ہوتا رہے گا، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ ہم اپنی جان واقعاً یہ کوئی انداز خطابت یا ویسے ہی نہیں ہے کہ صرف بات ہو رہی ہے، بات اگر عزاداری پہ آ جائے تو خدا کی قسم ہم وہ قوم ہیں کہ اپنے سروں کو کاٹ کے ہتھیلیوں پر رکھ دیں گے اور عزاداری کی حفاظت کریں گے۔ کوئی کنٹروورسی بات نہیں ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے کوئی سودا نہیں۔ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، جو اہل بیت کا ہے وہ ہمارا ہے، جو اہل بیت کا نہیں ہے وہ ہمارا ہے۔ یہ مرحومہ جو دنیا سے گزری ہیں، یہ جو گزر رہے ہیں، جو گزر چکے ہیں، جن کی مجلس اصال ثواب ہو رہی ہے، گزارش ہے آپ سے کہ اس سلسلے کو مستقل رکھیے گا اور دعا کریں کہ جلد سے جلد حالات بہتر ہو جائیں اور جلد سے جلد انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو پھر حسینی اور دعا کرے گا انشاءاللہ۔ جملہ سنیں آپ، دعا کریں جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، جاری و ساری رکھیے گا، کوشش کیجیے گا ہوتی رہیں اس طریقے سے تقریر۔ ایک جملہ میں آپ کی نظر فرماؤں، ایک جملہ آپ سے کہوں، شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ مرحوم نے کہانی ایک جملہ بھی آپ سے کہا تھا، بات رہ جائے گی کہ ہمارا جو ہے بس وہ اہل بیت کا جو ہے وہ ہمارا ہے، جو مرحومہ جن کے سال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، جن کے سال ثواب کی مجلس سے پہلے ہو چکی ہیں یا ہوں گی یا ہو رہی ہیں، ان سے ہمارے کوئی ذاتی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی ہمارے تعلقات نہیں تھے، کوئی ہمارے رشتہ دار یا خانوادے والے نہیں تھے۔ ہمارا ان سے رشتہ یہ تھا کہ یہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، ہم بھی اہل بیت کے چاہنے والے، بے شک اسی وجہ سے ہم ان کے خانوادے کے غم میں شریک ہیں
اور اسی لیے ہمارا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا جب کوئی دنیا سے گزرتا ہے تو ساری قوم اس کے خانوادے کے غم میں شریک ہو جاتی ہے. کوئی چھوٹا بیٹا ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں بیٹا گھبرانا نہیں، ہم موجود ہیں، باپ کی کمی محسوس نہ کرنا. عزیزو، شوہر دنیا سے چلے جاتا ہے تو انسان لوگ کہتے ہیں کہ کمی محسوس نہ کریے گا، بھی بھائی موجود ہے. جب تک بھائی موجود ہے جتنا ہو سکے گا آپ کی ساری خواہشوں و تمناؤں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ اکبر. لیکن عزیزو، جب حسین دنیا سے گئے ہیں تو کسی نے سکینہ کے سر پہ ہاتھ نہ رکھا، کسی نے سکینہ سے یہ نہیں کہا کہ گھبرانا نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آؤ دو جملے مصائب کے سنو. گزارش ہے شہزادی کے مصائب کی. میں نے جناب سکینہ کے لیے کہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ رسول کے بعد جس نے اسلام سکھایا، اس رسول کے ان دنیا سے گزرنے کے بعد کسی نے شہزادی کو تسلیت پیش نہیں کی، بلکہ بلقیت فاطمہ کو بھی غصب کر لیا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے پر. سن لو دو جملے، رو لینا اگر گریہ کر سکتے ہو تو کر لینا. ادھر رسول دنیا سے گئے، ادھر شہزادی نے مرثیہ پڑھا، ادھر شہزادی نے مرثیہ پڑھا. آپ جانتے ہو شہزادی کی مصیبت، شہزادی پر اتنی مصیبت ہوئی کہ پہلے دروازہ گرایا گیا، دروازے کے بعد اس درخت کو کاٹا گیا جس درخت کے سائے کے نیچے بی بی بیٹھ کر ہوتی. اس کے بعد بیت الحزن کو کہ جس گھر میں بی بی جا کے رویا کرتی تھی، جو علی نے تعمیر کیا تھا، اس کو گرایا گیا. اور تو اور جب ظالموں کا دل نورا تو پھر بی بی کے مزار کو بھی مردد کر دیا. اور آج بی بی کا روزہ بے سایہ ہے، دن میں دھوپ، رات میں اوس بی بی کے جو تربت پہ پڑ رہی. عزیزو، میں نے سنا ہے، مجھ سے کہا ہے، میں نے علماء سے سنا ہے، مجلس پڑھنے کے بعد کسی عالم کے پاس ایک ڈاکٹر بیٹھے رو رہے تھے تو انہوں نے جا کے دریافت کیا کہ آپ کے گریے کی وجہ کیا ہے. سب خاموش ہو گئے. آپ سانس لیں کا مولانا، آپ نے بڑا قیامت کا فکرہ پڑھ دیا. کیا کہا آپ نے پڑھا ہے نا جو فکرہ آپ کو میں بتاؤں. آپ نے کہا ہے کہ شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی تھی. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بدن کے کسی بھی حصے کی ہڈی ٹوٹ جائے وہ جڑ سکتی ہے، لیکن اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے تو جب تک زندہ رہے گی سانس لینے میں پریشانی ہوگی اور وہ پسلی کبھی جڑتی نہیں ہے. اللہ جانے کہ کیا وجہ تھی کہ جب شہزادی کو غسل و کفن دیا جا رہا تھا تو علی نے چیخ ماری تھی. بعد میں جب سلمان یا فضا نے پوچھا، مولا کبھی آپ کو ایسے تڑپ کے روتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ شہزادی بنت رسول دنیا سے چلی گئی مگر مجھ سے کبھی اپنا غم نہ کہا. ارے بنت رسول کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی مگر کبھی ظاہر نہ کیا. اجرو کو بل زہرا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم فاطمہ زہرا کے. سنو گے عزیزو، یہ عظمت فاطمہ اور مصائب فاطمہ ہے کہ رات کی تاریکی میں فاطمہ کا جنازہ اٹھا. اللہ اکبر. فاطمہ اس مظلومہ کا نام ہے کہ جس کے لیے علی نے رات بھر قبر کھودی، 40 قبر بنائی تاکہ اصل قبر کا کسی کو علم نہ ہو سکے. اس لیے کہ یہ خدشہ تھا کہ کہیں کوئی قبر زہرا کی توہین نہ کر دے، کوئی بعید نہ اجازہ دارو. جب آج کا مسلمان بیوی کے مزار کو گرا سکتا ہے تو کل کا مسلمان قبر رسول شہزادی سے بے حرمتی بھی کر سکتا تھا. لو عزیزو، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، جنازے کو دفنایا، علی بیٹھے رہے، استغاثے دعاتے رہے، علی دفنا کے گھر آ گئے. علی کے روزمرہ زندگی میں یہ تھا کہ روزانہ جاتے تھے اور قبر سیدہ پہ بیٹھ کے تلاوت کیا کرتے تھے. عزیزو، ایک دن قبر زہرا لرزنے لگی. ایک مرتبہ علی نے تڑپ کے کہا، شہزادی کیا ہو گیا؟ کہ جلدی سے گھر چلے جائیں، حسین کی آنکھ کھلی ہے. حسین کی فطرت میں پیاس تھی نا، اسی لیے فوراً شہزادی نے کہا جائیے چلے جائے، حسین کو پانی دے آئے، مجھے حسین کی پیاس
प्यास बर्दाश्त नहीं है। अली वापस आए, हुसैन को पानी पिलाया, मगर शहजादी ये आपका घर है। अली ने आके पानी पिला दिया, मगर हुसैन उस प्यासे का नाम है जिसे 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के जमीन पर शहीद किया गया। और जब सैयद सज्जाद ने हुसैन की ताबीज़ कब्र बनाई तो उस पर भी यही लिखा कि ये उसकी कब्र है जिसे प्यासा शहीद किया गया। अल्लाह अल्लाह जज़ाकल्लाह मौलाना, जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न पे कज़ा ही तस्लीम अल्लाह इलाही बेहक अबिया व बालिहा व बनिया बारिला हमारी इबादत को शरफ कबूलियत अता फरमा। हुसैनियत के परचम को सरबलंदी अता फरमा। हुसैनियत के दुश्मनों को नीस्त व नाबूद फरमा। जो मोमिनीन जिस परेशानी में मुब्तला है उनकी इस परेशानी को दूर फरमा। मकबात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। बानियाने मजलिस ज़ाकिरीन मजलिस की दिली नेक हाजात को कबूल फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार मरहूमा को जवाहर मासूमीन में जगह इनायत फरमा। गुनाह सगीरा व गुनाह कबीरा को माफ फरमा। पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा। हमारे इमाम के हमें उनके नासिर फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ज़ियारत इमाम हुसैन। अस्सलाम अलैकुम या अब्दुल्लाह वाला अरवाह अल्लती हलत बिफनाक अलैका मिन्नी जमीअन सलाम अल्लाह बदन मा बखद बखिल लैल व नहार वला जअल वला खरलैद मिन्नी लिज़ारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या गरीब अल गुरबा। अस्सलामु अलैकुम मुइना ज़फ़ाइल फ़ुक़रा। अस्सलामु अलैकुम या शम्स शमूस वानिस नफूस। अस्सलामु अलैकुम या मदफून बिअज़्ज़तूस। अस्सलामु अलैकुम या अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा रूही के जिस्म फिदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या फातिमा अल मतूनत बिअज़्ज़कुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या साहिब ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान अल अजल। अस्सलामु अलैकुम या खलीफतुर रहमान। अस्सलामु अलैकुम मदहर अल ईमान। अस्सलामु अलैकुम या शरीक अल कुरान। अस्सलामु अलैकुम इमाम ज़माना हाज़ा अजरल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु मखरजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। नारे हैदरी, या अली नारे खैबरी, नारे सत्तरी, नारे पंजतनी, नारे गदीरी, नारे गजनफरी, नारे सलवात। जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे आप सबको। मोमिनीन कल 3 मजा